ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يهتلم قلب طه مطلقا أمدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إن الدواب فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام رأية ثبتا ولا يرى آثار بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذوفان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بأختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاغفلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومن تكن برسول الله نصرته
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يليق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقلقي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف أبو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف أبو شيخنا ورب أرواحنا اهدي يا أمي منك هجب الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Pasti kita bicarakan tentang asma yang saya ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi rahimahullah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa yusannu an tughayyara al-asma'ul qabihatu, dan disunnahkan untuk dirubah nama-nama yang kurang bagus. Jadi sunnah seseorang itu bila memiliki nama yang kurang bagus pada hukum syarak, jadi bukan pada adat, bukan pada kebiasaan, tapi pada hukum syarak. Apabila ada orang yang namanya kurang bagus dipandang pada hukum syarak, pada hukum agama, ada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah wajib hawa nafsunya, wajib syahwatnya mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya, sampai syahwatnya mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukannya syariat ikut adat, tetapi ada kebiasaan kita ikut syariat ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dibenarkan pada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adat yang ada, kebiasaan yang ada, mengikuti syariat ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalau kita ikut adat, pada akhirnya akan percaya bahwa
klinik pada akhirnya. Contoh, kalau ada tokek kan suka kita hitung tuh, tokek kaya, tokek miskin, tokek kaya, tokek miskin, ya miskin, begitu ya. Atau kalau pas kita jalan keluar kejatuhan cicak, kan orang suka membiasakan adatnya kalau kejatuhan cicak biasanya bawa apa itu? Bawa sial ya. Atau ada burung cuit-cuit tuh yang suka di pohon tuh, kan suka menandakan kata orang-orang kebiasaan adatnya. Ada yang apa tuh? Ada yang meninggal, tahu-tahu ini burung yang mati. Artinya kan ini semua adat kalau diikutin, kebiasaan kalau diikutin pada akhirnya akan merusak syariat. Jadi artinya apa? Segala hal yang berkaitan dengan adat dengan kebiasaan tinggalkan selama tidak ada kesesuaian, tidak ada kecocokan dengan ajarannya syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi ajarin, kerap kali ada hal-hal yang tadi seperti itu Nabi ajarin, ada doanya tuh. Allahumma la tayra, ada tokek jangan percaya, ada cicak jangan percaya, ada burung cuit-cuit jangan percaya. Atau ada orang hal-hal yang lain, misalnya pengen ada hajatan, kan suka dipakai apa itu? Bawang putih, bawang merah sama cabai, taruh di depan, katanya biar gak apa? Biar gak hujan. Apa kaitannya bawang merah sama cabai yang gak hujan? Ada kaitannya kan begitu. Atau ada orang yang bangun rumah, sebelum dibangun rumah dipendem dulu, dipendem pala sapi, dipendem pala kerbau, atau dipendem pala kambing sampai di atas udah tinggi, dipakai apa itu? Pakai padi atau bendera merah putih, kadang-kadang pakai pisang di atasnya. Nah, itu kan semuanya apa itu? Adat semua, adat kebiasaan kalau diikuti maka menjadi bahaya untuk akidah kita. Makanya tidak dibenarkan kalau seandainya ada orang yang mengikuti adatnya sementara meninggalkan syariat ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarin kalau seandainya ketemu hal-hal tadi, ada tokek, ada cicak, atau ada burung cuit-cuit, Nabi ajarin untuk membaca doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha ghairuka. Allahumma la ya'ti bil hasanati wa la yasrifu bis sayyiati illa anta. Apa ya? Ini sih belum ngopi soalnya. Bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Allahumma la ya'ti bil hasanati wa la yasrifu bis sayyiati illa anta. Itu doa yang sudah dibaca. Tujuannya apa? Biar ada kebiasaan yang menyalahi hukum syariat, hukum ajarannya Rasulullah SAW, kita tinggalin, jangan diapain, jangan diikuti. Tadi kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya, sampai syahwatnya mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Nah, ada kesunahan bagi orang yang namanya kurang bagus. Ini kurang bagusnya ditinjau pada hukum syarak, pada hukum syariat. Jadi bukan kebiasaan, bukan. Kalau kebiasaan kan udah cakep-cakep aja. Namanya misalnya Ronaldo, namanya misalnya macam-macam, nama-nama artis, nama aktor.
Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada orang yang demikian namanya tidak bagus, kurang bagus ditinjau pada hukum syara, maka disunnahkan untuk antughayyarul asma'ul qabihatu, disunnahkan dirubah nama-nama yang kurang bagus pada hukum syara. Dalilnya mana? Yang pertama dalil hadis muttafaq alaih, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi, Sayyidina Imam Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang tidak punya apa-apa, sangat miskin, sangat papa, nggak punya apa-apaan. Kerjaan saban-sari hanya mengikuti majlis-majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ngajar, pasti ada beliau, Sayyidina Imam Abu Hurairah, Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhr. Beliau diberi gelar Abu Hurairah karena beliau ini suka dengan kucing. Jadi kalau kemana-mana pasti beliau suka bawa apa tuh? Kucing. Makanya beliau diberi julukan sebagai Abu Hurairah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sehadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah. Beliau namanya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau di antara sahabat Nabi yang miskin, tidak punya apa-apa, tetapi sangat banyak hafalan-hafalan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau khawatir terlupa dari setiap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau telah hafal. Langsung datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan hal ini. Nabi langsung minta sorban yang dikenakan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah. Jadi pakai sorban ridha. Untuk sorban yang kita pakai di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya digituin, itu hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum boleh pakai, siapapun boleh pakai. Sorban itu bukan pakaian ustaz, bukan pakaian kiai. Sorban merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan antum pakai untuk mengambil sunnahnya. Sampai dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya ada orang yang terlupa membawa selendang atau sorban, maka disunnahkan dia untuk mengambil seutas tali, kemudian ditaruh di pundaknya. Untuk apa? Agar orang tersebut mendapatkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, menggunakan sorban pada pundak yang sebelah kanan, pada pundak yang sebelah kiri, atau pundak dua-duanya, bukan pakaian ustaz, bukan pakaian kiai, tapi merupakan pakaian yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah demikian untuk merubah nama-nama yang kurang bagus ditinjau pada hukum syara. Dalilnya ini hadis muttafaq alaih dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Zainab kana ismuha Barrah faqila tuzakki nafsaha, bahwasanya Sayyidah Zainab namanya sebelum diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Barrah. Apa makna Barrah? Tuzakki nafsaha, perempuan yang suka menganggap suci dirinya. Nabi dengar ini salah seorang sahabiah namanya Barrah. Barrah tadi artinya adalah perempuan yang suka mensucikan dirinya. Langsung fasammaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab. Langsung Nabi merubah namanya, namain menjadi Zainab. Tuh diganti Zainab. Yang tadinya tadi apa tuh? Barrah.
Barrah artinya perempuan yang suka menganggap suci dirinya. Nabi ganti namanya menjadi Zainab. Tuh, ini merupakan dalil yang pertama bahwasanya disunnahkan bagi kita untuk merubah nama-nama yang kurang bagus ditinjau pada hukum syara. Yang kedua, para jamaah sekalian, dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalam Sayyidil Abrar yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Ibnu Syaraf An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan an abihi anna abahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan dari ayahnya, bahwasanya ayahnya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegur, faqala masmuka. Sunnah nih, kalau kita belum kenal orang namanya, sunnah kita tanya namanya. Inilah merupakan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya? Siapa namanya? Jadi bukan basa-basi. Pertanyaan kita terhadap nama orang lain, saudara kita, ikhwan atau akhwat, ini merupakan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya? Siapa nama Anda? Siapa nama kamu? Ini merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada beliau ini, Mas muka, siapa namamu? Qala Hazanun. Maka dia menjawab, namanya Hazan. Hazan ini orang yang sedih, orang yang keras hatinya, orang yang tukang sedih. Namanya ini adalah Hazan. Pas Nabi dengar nama sahabatnya bernama Hazan, faqala anta Sahlun. Nabi ganti, engkau ini sekarang namanya Sahal. Sahal artinya mudah. Sahal artinya mudah. Nabi ganti. Yang tadinya ini orang namanya Hazan, Hazan artinya sedih, maka Nabi ganti dengan nama Sahal. Sahal artinya mudah. Dan demikian ini merupakan dalil yang kedua yang merupakan bahwasanya disunnahkan seseorang yang namanya kurang bagus tinjau pada hukum syara untuk diganti. Makanya orang dulu kan demikian, namanya kurang bagus, akhirnya diganti dengan nama-nama yang apa? Yang menjadi bagus, yang ditinjau pada hukum syara. Saya pernah lagi acara selamatan tahlilan baca itu, kan suka kirim arwah itu, ada Haji Pengki bin Sendok, aja ya beneran nih, orang-orang dulu suka ada nama begitu. Itu nama samaran itu, jadi bukan nama sesungguhnya, bukan, namanya nama samaran. Saya bilang, ini nama asli siapa? Nggak tahu namanya. Nah, ini mungkin nama apa? Asal namanya Haji Pengki, Haji Pengki bin Sendok, nggak ada begitu. Jadi orang yang namanya memang nama kurang bagus pada hukum syara disunnahkan untuk diganti. Tadi namanya Hazan, Nabi ganti dengan kalimat Sahal. Kata Said dan Imam Sa'id ibn Musayyib, kata cucunya, dia mengatakan, fama zalatil hazunatu fina ba'du. Setelah Rasulullah ganti nama kakeknya yang tadinya Hazan, orang yang penuh kesedihan, orang yang keras hatinya, kata Sayyidina Imam Sa'id bin Al-Musayyib, keberkahan nama yang telah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama zalatil hazunatu fina ba'du. Setelah itu kami tidak merasakan lagi kesedihan. Tuh, demikian, ada pengaruhnya tuh. Ada pengaruh dari setiap nama yang memang diberikan sesuai dengan ketentuan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kebiasaan kita, biasanya orang suka lamanya udah bagus, kemudian dibilang, ini namanya keberatan nih, kan begitu ya. Orang namanya udah bagus, namanya Abdul Qadir, namanya dong, namanya Abdul Qadir Jailani. Tahu-tahu ini anak sakit-sakitan, entar diare, entar meriang, entar batuk, ada yang ngantuk. Ini namanya keberatan.
udah diganti, dipanggil jadi dul akhirnya. Tak boleh sebenarnya begitu. Ini disebut dengan tatiyar atau disebut dengan tiarah. Jadi nggak boleh kita menisbahkan satu kesialan terhadap satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Udah namanya bagus Abdul Qadir Jailani, jangan pakai diganti. Sudah, tetap namanya tetap Abdul Qadir Jailani. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya para jamaah sekalian, maka Imam An-Nawawi di Masjid rahimahullah beliau mengatakan, rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kami meriwayatkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, muttafaq alaih, dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti nama salah seorang sahabiah yang bernama Asiyah, pakai shad, ain, alif, shad, ya, ta marbuthah, yang artinya perempuan yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Ada orang namanya Asiyah, sahabat Nabi ini. Makanya kan sampai sekarang kadang-kadang ada orang yang namain anaknya, dia nggak ngerti, udah langsung dinamain, disangka namanya apa? Namanya bagus. Nah ini namanya bagus nih, dinamain tuh anak, nggak tahu maknanya tuh. Padahal demikian sunnah. Zaman sahabat sudah kejadian. Ada salah seorang sahabat perempuan as-sahabiyah yang bernama Asiyah. Asiyah artinya perempuan yang senang berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ganti, kata Nabi, anti jamilah, engkau ini jamilah. Jamilah artinya bagus, indah, cantik. Nabi ganti. Nah, sunnah demikian, disunnahkan untuk mengganti nama-nama yang kurang bagus dengan nama yang bagus sesuai pada hukum syara. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi
والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al sya'ni wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al sya'ni wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al sya'ni wa darajin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.